Hello students, in this video I am going to explain about Lewis acid base theory. In the last video I explained about Arrhenius acid base theory and Bronsted acid base theory. In the Bronsted acid base theory some drawbacks are there, that is AlCl3, BF3 etc. molecules acts as acids. How can they act as acids? Bronsted-Lowry theory cannot explain. Okay. In the similar manner, the proton donation and the proton acceptance is in the presence of other substances possible. అంటే ప్రోటాన్ని డొనేట్ చేయాలన్నా, అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలన్నా, తీసుకోవాలన్నా వేరే సబ్స్టెన్స్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్. టు ఓవర్కమ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది Bronsted-Lowry theory, Lewis proposed one more theory, that is Lewis acid base theory in 1923 around. Okay, as per Lewis acid base theory, this is advanced theory. Why? Because he chose the electrons. The electrons అనేది advanced level అన్నమాట. అంటే advanced level means latest. Acid means, as per Lewis, electron pair acceptor is called acid. The substance which accept electron pair from the other substance and form coordinate covalent bond with that is called acid. Okay, so electron, simple ga electron pair acceptor is acid. ఇట్లా రాసినా సరిపోతుంది. Electron pair acceptor is acid. Okay, or you can define like this: substance which can accept electron pair from other substance and make or to make coordinate covalent bond with that substance is called acid. ఇది కొంచెం lengthy. This is simple. Electron pair acceptor is acid, Lewis acid. Okay, how many types of Lewis acids are there? Here types of Lewis acids. Here different types of Lewis acids are there. Lewis acids అనేవి అతను ఒకటే ఫిక్స్డ్గా పెట్టుకోలే, ఏమేమి సబ్స్టెన్సెస్ ఏ కాంపౌండ్స్ యాసిడ్స్గా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది తను చెప్పాడు. చూడండి, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద క్యాటయాన్స్ ఆర్ లూయిస్ యాసిడ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సింపుల్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ లూయిస్ యాసిడ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సింపుల్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ లూయిస్ యాసిడ్ అంటే అన్నీ కాదా? నో, కొన్ని కాదు, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ. ఏవి కాదు అంటే Na+ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సోడియం ప్లస్ని ఎవరు లూయిస్ యాసిడ్ అనరు, ఎందుకంటే అది వాంటెడ్లీ ఇచ్చేసింది ఎలక్ట్రాన్. ఇట్ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్. అది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తేనే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది దానికి. సో హియర్ Na+ ఈజ్ నాట్ ఏ లూయిస్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాసిడ్. Okay, that's why this kind of ions, first A group ions are not Lewis acids. Okay, except them, almost the remaining cations, like you can take Ag+, silver plus, it can take electrons. Fe+2, Fe+3, they can take electrons. Cu+2, it can take electron. So this kind of ions, or sir H+, sir, yes, H+ also Lewis acid, that also can take electron.
సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ లూయిస్ యాసిడ్స్. నువ్వు ఆల్మోస్ట్ చాలా అన్ని క్యాటయాన్స్, వెరీ లెస్, వెరీ ఫ్యూ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్లో కొన్ని క్యాటయాన్స్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్నీ యూ కెన్ సే దే ఆర్ లూయిస్ యాసిడ్స్. నెక్స్ట్, this is one type. The second type of acids, electron deficient molecules. Sir, what are electron deficient molecules, sir? Electron deficient molecule means the molecule in which the central atom valency orbit possess less than 8 electrons. Octet configuration కంటే తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే that is called electron deficient. So electron deficient molecule, electron deficient molecules. Electron deficient molecules means what? The molecules in which central atom, the molecules in which central atom valency orbit, in which central atom valence orbit possess less than 8 electrons. Less than 8 electrons central atom valency orbit లో ఉంటే వాటిని electron deficient molecules అంటారు. Example, BCl3, BF3, beryllium difluoride, AlCl3, FeCl3, etc. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ మాలిక్యూల్స్. సార్ ఇవి ఎట్లా లూయిస్ యాసిడ్స్ అవుతాయి సార్? సి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. BF3 కానీ BCl3 కానీ. ఇన్ దిస్ బోరాన్ electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. Why? Because it is fifth element, no? Atomic number is 5. That means in the valency 3 electrons are there. 3 electrons are there, right? So boron has 3 valency electrons. When it combines with 3 fluorines, when it combines with 3 fluorines, then what happens? 3 bonds will form, but around the boron only 6 electrons are there. To get octet configuration, 2 more electrons are required. Ante kada, 2 more electrons are required to get 8 electron configuration. And here if you observe, in 2s 2 electrons are there, in 2p only 1 electron is there. While forming these bonds, this electron jumps into this one. This is called excited state. While forming, ఎప్పుడైతే బాండ్ ఫ్లోరిన్స్తో ఫామ్ చేయాలనుకుంటుందో బోరాన్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి జంప్ అవుతుంది, దాన్ని ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటాం. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇవి ఫ్లోరిన్తో బాండ్ ఫామ్ చేసింది. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎంటీ ఆర్బిటాల్. ఈ ఆర్బిటాల్ అట్లనే ఉంది, ఎంటీ ఆర్బిటాల్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈజ్ వేకెంట్. ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా లోన్ పేర్ ఇస్తే దీనికి ఇట్ కెన్ టేక్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టార్ ఈజ్ యాసిడ్. అందుకే ఇది లూయిస్ యాసిడ్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు NH3 లాంటి మాలిక్యూల్ ఉందనుకో, ఆన్ NH3 లోన్ పేర్ ఈజ్ దేర్, ఇట్ డొనేట్స్ టు దిస్ అండ్ ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అందుకే ఇది కూడా చెప్తున్నాం మనం, సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫ్రమ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ టు మేక్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ టు మేక్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాసిడ్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టార్స్ యాసిడ్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ మాలిక్యూల్స్ మనకి యాసిడ్స్. బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ వీటి గురించి చెప్పలేదు. సో బ్రాన్స్టెడ్ లవరీలో డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఈ BCl3 BF3 లాంటి వాటి గురించి ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. బట్ హియర్ లూయిస్ థియరీలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చింది.
సో ఈ పాయింట్లో బ్రాన్స్టెడ్ లౌరీలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేశాడు, ఒక డ్రాబ్యాక్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్. ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ తీసుకుంటా. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్, టైప్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్స్ అన్నాం కదా. థర్డ్ టైప్, మాలిక్యూల్స్ in which the central atom can expand its octet. Molecules in which central atom can expand its octet. దాని ఆక్టెట్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోగలుగుతుంది. అలాంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా లూయిస్ యాసిడ్స్ అని చెప్పొచ్చు మనం. సార్ ఏ మాలిక్యూల్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాయి సార్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ SiF4, సిలికాన్ టెట్రాఫ్లోరైడ్. యూ కెన్ టేక్ SF4, సల్ఫర్ టెట్రాఫ్లోరైడ్. యూ కెన్ టేక్ TeF4. ఓకే, TeF4. సో ఇలాంటివి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని తీసుకోగలుగుతాయి అండ్ వాటి ఆక్టెట్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోగలుగుతాయి. అలాంటి మాలిక్యూల్స్ని మనం యాసిడ్స్ అనొచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ టేక్ SnCl4 ఆల్సో. సార్ ఇందులో ఎట్లా ఇవి, హౌ కెన్ దే యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్? సీ హియర్, ఇన్ సిలికాన్ already 4 bonds are there, available d orbitals are there. It can accept electron pair into the d orbital. Silicon 14th element kada, 14th element silicon. Now its configuration is neon, is the 10th element. Okay, so 3s2 3p2, 3d vacant. ఈ థర్డ్ ఆర్బిట్లో 3d వేకెంట్. ఇప్పుడు ఎస్లో 2 ఉన్నాయి, పిలో 2 ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్. వైల్ రియాక్టింగ్ విత్ ఫ్లోరిన్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఇంటూ దిస్ వన్ అండ్ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, దట్స్ వై ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ 4 బాండ్స్. సో 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 4 బాండ్స్ 4 ఫ్లోరిన్స్తో ఫామ్ చేసింది. అంతే కదా సార్, ఇంకెక్కడ తీసుకుంటుంది ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ అంటే ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్ ఎంటీ. ఈ డి ఆర్బిటాల్లో తీసుకొని కూర్చోబెట్టగలుగుతుంది, అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని. మహా అంటే ఏమవుద్ది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దీని ఆక్టెట్, అంటే మోర్ దెన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి, అంతే కదా. ఇట్లా మోర్ దెన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ తెచ్చుకోగలిగితే ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని అలాంటివి కూడా యాసిడ్స్గా చెప్తాడు. అంటే SiF4, SF4, TeF4, SnCl4 ఇలాంటివి కూడా యాసిడ్సే లూయిస్ ప్రకారం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఫర్ సపోజ్ చెప్తున్నా నేను, SiF4 ఉంది ఫర్ సపోజ్, ఇది సమ్ ఎక్స్ అనే దానికి లోన్ పేర్ ఉంది. ఈ లోన్ పేర్ని ఇది తీసుకోగలుగుద్ది, లోన్ పేర్ని తీసుకోగలుగుతుంది ఇది, ఎందుకంటే దీని దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది. లోన్ పేర్ తీసుకోగలిగింది అంటే సో ఇట్ కెన్ యాక్ట్స్ యాజ్ యాసిడ్. అట్లా ఆక్టెట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగే మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా లూయిస్ యాసిడ్సే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్స్. ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఏంటంటే సెక్స్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న యాటమ్స్ విత్ సెక్స్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇదేంటి సార్, ఇది మీరు అనుకునేది కాదు. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ని సెక్స్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. సో 6th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్లో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే దే రిక్వైర్డ్ 2 more ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఇప్పుడు సల్ఫర్ ఉంది, దీనికి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ 2 electrons, then 8 electron configuration will come. That's why it can take 2 electrons. So sextet configuration అనేవి యాసిడ్స్గా ఉంటాయని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ 5th type, the molecules in which multiple bonds are present in between dissimilar electronegative atoms or dissimilar atoms.
రెండు డిఫరెంట్ యాటమ్స్ మధ్యలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కూడా యాసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఓకే, మాలిక్యూల్స్ in which multiple bonds are present in between two dissimilar atoms or two different atoms, different electronegative atoms. For example, you can take CO2. Here CO, different atoms, multiple bond is there. CO2 is acid. Okay. You can take HCN. In that C and N that possess multiple bond. So there also there is a chance to exhibit acidic nature. And SO2. Here also acidic nature is possible. SO3. Here also multiple bonds are there, etc. These are also acids as per Lewis. So these are the types of Lewis acids. So up to this Lewis acids ఏంటి అనేది చూసాం. ఏమేమిటి ఉన్నాయి Lewis acids? First, all simple cations except few. Second one, electron deficient molecules. Third one, this one, which central atom expand its octet. Fourth one, sextet configuration atoms. Fifth one, multiple bonds with different electronegative atoms unte vastundi. Right. Next, Lewis bases. What are Lewis bases? Here, as per Lewis theory, base means electron pair donor is called base. Electron pair donor is called base. Or you can write substance which can donate lone pair of electrons to other substance to make coordinate covalent bond with that substance. Okay, so substance which can donate lone pair of electrons to other substance which can donate lone pair of electrons to other substance to make coordinate covalent bond. So this is base. ఇక్కడ కూడా types of bases are given. In that first one, all the simple anions or all the anions are Lewis bases. ఇక్కడ ఏం ఎక్సెప్షన్ లేదు. all the anions are bases. A bases, Lewis bases. All the anions are Lewis bases. Example, you can take any anion, OH minus S, Cl minus S. Any anion you can take. SCN minus I want to take, sir, yes, you can take. Cn minus, sir, yes, you can take. Any anion, I want to take CH3 minus, sir, yes, you can take. Any anion is Lewis base. Anion kanipiste, you can say that is Lewis base. Okay, that is first one. Second type of Lewis bases, molecules in which central atom possess lone pair of electrons. సెంట్రల్ ఆటం పైన లోన్ పేర్స్ ఉంటే మాలిక్యూల్స్లో అది కూడా లూయిస్ బేస్. ఎందుకంటే లోన్ పేర్ ఉంది అంటే ఇట్ కెన్ డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు అదర్ వన్. ఓకే, మాలిక్యూల్స్ ఇన్ విచ్
central atom possess lone pair of electrons. Lone pair of electrons అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రిచ్ ఉండాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్, if you take NH3, here lone pair is there on nitrogen. If you take water, 2 lone pairs are there on oxygen. Okay, if you take RNH2 amine, there is lone pair of electron. If you take ROH alcohol, here lone pair is there. If you take ROR, lone pair is there. సో ఇట్లా లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా లూయిస్ బేసిస్గా యాక్ట్ చేయగలుగుతాయి, బికాస్ ఈ పెయిర్ని డొనేట్ చేయొచ్చు అనమాట అది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్, ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ విచ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్స్. సేమ్ యాటమ్స్ మధ్యలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయితే అవి జనరల్గా లూయిస్ బేసెస్గా ఉంటాయి. మాలిక్యూల్స్ in which multiple bonds are present between similar electronegative atoms. Example, you can take C2H4, అందులో 2 కార్బన్స్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, అదే కదా C2H4 అంటే. CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH, ఇది కూడా లూయిస్ బేస్గా ఉంటుంది. అయితే డిసిమిలర్ ఆటమ్స్ మధ్యలో కూడా మల్టిపుల్ బాండ్ ఉండి లూయిస్ బేస్గా ఉండేది ఉంది, అది CO, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. మీకు నార్మల్గా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏమని చెప్తారంటే న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్ అని చెప్తారు. N2O, NO, COR న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ అని చెప్తాం. అది ఓన్లీ వాటర్లో వేసినప్పుడే న్యూట్రల్. బట్ ఇక్కడ కార్బన్ మీద ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్స్ ఉండటం వల్ల ఇవి డొనేట్ చేస్తాయి, లోన్ పేర్స్ని వేరే ఆటమ్కి డొనేట్ చేస్తాయి. సో డ్యూ టు ద డొనేషన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బేస్. ఓకే, CO అనేది బేస్, న్యూట్రల్ కాదు, లూయిస్ బేస్ అది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లూయిస్ బేసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజేషన్ యాజ్ పర్ లూయిస్? లూయిస్ ప్రకారం ఏంటి న్యూట్రలైజేషన్ అంటే? లూయిస్ ప్రకారం న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, అంతే. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ between acid and base. Example, here I am taking NH3. Here lone pair of electrons are there on the nitrogen. I am taking BF3. Here empty orbital is there because it is electron deficient, no? Due to the deficiency it can take electrons, due to the rich it can give electrons. So as a result this pair of electrons is given to this and forms coordinate covalent bond. In this NH3, nitrogen undergoes sp3 hybridization and this NH3 shape is pyramidal. Here in BF3, boron undergoes sp2 hybridization and the shape of the molecule is trigonal planar.
trigonal planar. No need to write in the Lewis acid base theory, but అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ ఈ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను నేను. ఇది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్లో ఉంటుంది, చూడండి, మీరు చూస్తే అబ్జర్వ్ అవుతుంది, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. బట్ వన్స్ ఇఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ బికమ్స్ టెట్రాహిడ్రల్. It becomes tetrahedral and nitrogen hybridization is sp3 only. But here in the case of boron, the hybridization will change. Here it is sp2, the hybridization changed to sp3 and the shape also changes, bf3n. So 3 bonds already there, 4th bond is this one. So tetrahedral. ఇది కూడా టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లోకి వస్తుంది. ఎలా సార్? సి హియర్ ఎఫ్ 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 NH3 like this. So this is also comes as tetrahedral and NH3 also tetrahedral, ఎందుకంటే N H BF3 H H like this. If you consider this one, ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రల్ వస్తుంది, బోరాన్ దగ్గర కూడా టెట్రాహెడ్రల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవి రెండు టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇది మీకు ఐడియా కోసం, దీని మీద నాలెడ్జ్ కోసం చెప్పాను. So this formation of coordinate covalent bond is nothing but neutralization. Okay, this is called neutralization. Right. Next, what are the limitations or drawbacks of Lewis acid base theory? ఈ థియరీలో కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. అంటే అన్ని యాసిడ్ బేసెస్ని లూయిస్తో చెప్పలేం, అన్ని యాసిడ్ బేసెస్ గురించి బ్రాన్స్టెడ్ లౌరీలో కుదరదు, ఆర్హీనియస్లో కుదరదు. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క థియరీ ప్రకారం మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం, యాసిడ్ని కానీ బేస్ని కానీ. సో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్, జనరల్లీ యాసిడ్ బేస్ మిక్స్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫాస్ట్, neutralization reactions are fast, but as per Lewis, neutralization అంటే formation of coordinate covalent bond అని చెప్పాడు. The formation of coordinate covalent bond is slow reaction. As per Lewis, the acid base reactions should be slow, but actually acid base reactions are fast. Acid base reactions, acid base neutralization reactions are fast, but as per Lewis, it should be slow. That is one drawback. ఓకే, లూయిస్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే స్లోగా జరగాలి, బట్ అది ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి, అది ఒక డ్రాబ్యాక్. ది సెకండ్ వన్, అసలు మీరు NaOH HCl కలిపారనుకో, NaCl ప్లస్ H2O వస్తుంది. NaCl ఈజ్ అయనిక్ కాంపౌండ్, అందరికీ తెలుసు. అక్కడ దేర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ కదా, అది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, ఈ థియరీలో మనం ఎక్కడ కూడా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ అని ఎక్కడ స్ట్రెంగ్త్స్ గురించి చెప్పలేదు కదా. సో దిస్ థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దిస్ థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యాసిడ్ బేస్ స్ట్రెంగ్త్స్. యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి కానీ బేస్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి కానీ చెప్పలే. ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఏది వీక్ యాసిడ్, ఏది స్ట్రాంగ్ బేస్, ఏది వీక్ బేస్, we didn't discuss it. Okay, next, why H plus ion acts as catalyst? ఇది క్యాటలిస్ట్గా ఎట్లా వర్క్ చేయగలుగుతుంది అనే దాని గురించి లూయిస్ ప్రకారం చెప్పలేం. సో H plus can act as catalyst also. How can it act as catalyst అనేది తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్
లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఇది బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్. రైట్ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ అని అడుగుతారు. ఇక ఎంసెట్ కానీ మెయిన్స్ కానీ వాటిలో అయితే నీట్లో కానీ అయితే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లూయిస్ యాసిడ్ అంటాడు, లేదా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లూయిస్ బేస్. ఓకే, అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ how many are Lewis acids? How many are Lewis acids అని కొన్ని ఇస్తారు ఎగ్జాంపుల్స్. CO2 ఇస్తాడు, AlCl3 ఇస్తారు, OH మైనస్ ఇస్తారు. ఓకే, అట్లనే SOC2H4 ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ SF4 ఇస్తారు, ఇట్లా ఇస్తారు. ఇప్పుడు CO2 ఇది యాసిడ్, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి. AlCl3 ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్, ఇదేమో మల్టిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్, ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాబట్టి యాసిడ్, లూయిస్ యాసిడ్. ఇది యానియాన్ కాబట్టి లూయిస్ బేస్. మీకు ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. ఇది మల్టిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ ఆటమ్స్ కాబట్టి ఇది కూడా బేస్ కిందకి తీసుకోవాలి. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోగలిగే సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంటే దట్ ఈజ్ యాసిడ్. మాలిక్యూల్స్ ఇన్ విచ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ ఆక్టెట్ అన్నాం అది. ఇది మళ్ళీ యానియాన్ బేస్. కాబట్టి హౌ మెనీ యాసిడ్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3. 3 యాసిడ్స్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ బేసెస్ ఆర్ దేర్? 1 2 3. 3 బేసెస్ ఆర్ దేర్. సో ఈ యాసిడ్స్గా ఇట్లా అడుగుతారని కాదు, ఇవి ఇచ్చి అది లూయిస్ యాసిడా బేసా అని అడగవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దట్ ఈస్ pH. ఓకే, pH స్కేల్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ pH. ఐపీఈలో కూడా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా pH ప్రాబ్లం మీద 2 మార్క్స్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో అడగవచ్చు. కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో pH గురించి చూద్దాం, తర్వాత బఫర్ సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.